Good morning. In this video clip, I want to solve few problems about gravitation chapter. Yes. Now the two problems are written on the board. Yes, you take the first problem on gravitation chapter. The force of attraction between two spheres of mass 40 kg and 15 kg is 10 to the power of minus 7 kg weight. When their centers are 0.2 meter apart, find the value of G. G means here gravitational constant. Gravitational constant you have to find out in these problems. What are the given values here? First you have to write the force of attraction between two spheres of mass 40 kg and 15 kg. Yes, here given value is, that is M1 is given, that is 40 kg. Fine. Another mass M2 is given, that is 15 kg. ಎರಡು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 40 kg, ಇನ್ನೊಂದು 15 kg. ಓಕೆ, ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 0.2 meter. What is the force here? Force is given 10 to the power of minus 7 kg weight. But you know this is 1 kg weight is how much? 1 kg weight, that is the gravitational unit. This is 9.8 Newton. 1 kg weight is nothing but 9.8 Newton. Therefore, this force is converted into Newton. Yes, fine. F is equal to 10 raised to minus 7 into 9.8 Newton. Means F is equal to 9.8 into 10 to the power of minus Newton. What you have to find out? G you have to find out. Now we calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು G. G ಅಂದ್ರೆ gravitational constant. ಹಾಗಾದ್ರೆ gravitational constant ನಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಬೈ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ gravitation, by the Newton's law of gravitation, what you have to take here? F is equal to force. The force between the two bodies which are apart at a distance, certain distance. At that time, the force of attraction between the two bodies of different mass, that is are same mass, G M1 into M2 divided by R square. Okay, now what you have to find out? G how to find out? G is equal to F into R square divided by M1 into M2. Yes, this is equal to, what is F here? 9.8 into 10 to the power of minus 7. Then into, yes, R square 0.2 whole square divided by M1 into M2, 40 into 15 you take, 40 into 15. Yes, G is equal to, this is 9.8, fine, into 0.2 whole square 0.04 into 10 to the power of minus 7 divided by 40 into 15. 15 fours are 60. Am I right? Now this is 600. 600. Yes, G is equal to 9.8 into 4 you have to take here. It is into 10 raised to minus 2 into 10 to the power of minus 7. ಇದು 10 raised to minus 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 4 into 10 to the power of minus 2 divided by 6 into 10 to the power of 2. Yes, how much you got now? See, G is equal to, this is 10 to the power of
-9 ಇಂಟು 10⁻². ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದರೆ 10⁻² ಆಗುತ್ತೆ. 10⁻², 10⁻⁷, 10⁻⁻9 ಆಗುತ್ತೆ. 9.8 into 4 with the help of calculator, you have to calculate it. How much you got the answer here? 39.2. I think this is 39.2 divided by 6. Finally, you got the answer. G is equal to, you divide this one, 6.533 into 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. SI unit of gravitation constant is Newton meter square per kg square. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? M1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, M2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, R ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, F ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. F ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಜಿ ವೇಟ್ನೊಳಗದ. ಕೆ ಜಿ ವೇಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನ್ಯೂಟನ್. ಎಷ್ಟಾಯ್ತದೆ? 9.8 into 10⁻⁻7 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅವಾಗ G is equal to ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ F ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ R ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, M1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, M2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಅರೇಂಜ್ ಇಟ್. ಫೈನಲಿ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 6.533 into 10⁻⁻11. 6.67 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಬರೋಣ. ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆರ್ 3 times ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್? ಗಿವನ್ G means acceleration due to gravity 9.8 meter per second square on earth. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಾಲ್ ಅರ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? M ಮಾಸ್, D ಡಯಾಮೀಟರ್, R ರೇಡಿಯಸ್, G acceleration due to gravity. This is for earth. ಇದನ್ನು ಅರ್ತಿಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಫೈನ್. ಅದೇ ರೀತಿ M ಡ್ಯಾಶ್, D ಡ್ಯಾಶ್, R ಡ್ಯಾಶ್, G ಡ್ಯಾಶ್, ಇದು ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಬರೆಯೋಣ. ನೋಡ್ರಿ, M ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸು, D ಅಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರು, R ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು, G ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇದು ಫಾರ್ ಅರ್ತ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಬಾಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. M ಡ್ಯಾಶ್, D ಡ್ಯಾಶ್, R ಡ್ಯಾಶ್, G ಡ್ಯಾಶ್, ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 3 times ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಅರ್ತ್ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ M ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ 3 times ಆಫ್ ದಿ M, D ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ 3 times ಆಫ್ ದಿ D. ಯಾವಾಗಿದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಕೂಡ 3 times ಆಫ್ ದಿ R ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ G ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. G ಡ್ಯಾಶ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟದ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅನದರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಅರ್ತ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? ಎಸ್, ಇವಾಗಿಲ್ಲೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, acceleration due to gravity formula on earth ನಾನೇನಂತ ಬರಿತೀನಿ? G is equal to gm divided by r square. It is on planet, ಇದು on earth, ಇದು on planet. G dash is equal to gm dash divided by r dash whole square. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? G ಡ್ಯಾಶ್. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ದೇರ್ ಫೋರ್ G ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ G ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು gm ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಸ್ಕ್ವೇರ್.
ಓಕೆ, ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್. ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನು ಆರ್ ಉಳಿತಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, 3m ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ, 3r ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 3r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9r ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 3 1s 3 3s 1/3 ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು g/3 ಆಯ್ತು. ಇದು ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಬರುತ್ತೆ. 9.8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 3.267 ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3.267 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸಲ್ರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅರ್ತ್ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 3.267 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಎಸ್, to solve 2 more problems. What are the problems are given? Given problems, yes, 2 problems are given, and third problem is, it is based on, that is a escape velocity, and one more last problem, that is the fourth problem, it is based on acceleration due to gravity. Yes, I have to take, that is the third problem. Third problem ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲಿದೆ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಎಸ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 11 kilometer per second. Once again, for earth and for the planet separately how to take the symbol. What are the symbol here? What is the escape velocity from the planet? 4 times size of the earth. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ m mass, r radius, d diameter, v e escape velocity, this is for earth. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ತಿಗೆ ತೊಗೊಳೋಣ. m mass of the earth, r is radius of the earth, d is diameter of the earth, v escape velocity on earth. yes, m dash ಆಮೇಲೆ r dash, d dash, v dash, this is for, that is planet ಇತ್ತು. ಇದು ಅರ್ತ್ಗೆ, ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 times ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್, 4 times ಆಫ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ 4r ಅಂತ. 4 times ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ದ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದು, ಅದಕ್ಕೆ r dash is equal to 4r. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ m dash ಏನು ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ.
ಇಲ್ಲೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಡ್ಯಾಶ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 11 km/s. ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್, ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಕೇಳಿರೋದೆ ಅದು ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎರಡು ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಥದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನೇನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಬರಿತೀನಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಅದೇ ರೋ ಅಂತ ಬರೀನು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4/3 πr³. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಬರೇನು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಅಂದರೆ ಇದು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಪಾನ್ ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4/3 πr⁻³ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅಂತ. ರೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಏನಾಯಿತು, ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4/3 πr³ ಇದು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4/3 πr⁻³ ಅಂತ. ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. 4/3 π ಇದು ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r³ ಆಯಿತು. ಇದು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ 4r³ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r⁻³ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 4 16 16 4 16 4 64. ಎಸ್, 64r³ ಅಂತ. ಎಸ್, ನೋ you got this one, r³ get cancel. What you got, m dash is equal to 64m ಬರ್ತು. m dash is equal to 64m ಬರ್ತು. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರೋಣ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಏನದು, ಫಿ ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, √of the escape velocity 2gm divided by r. On planet how much you got now? See here, how much phi dash is equal to √2gm dash divided by r dash. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥದ ಮಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಥ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತದ ನನಗೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ 2gm ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. ಅಥವಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಸಿ. ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2g ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ 64m ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್
ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 4r ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು 4 1s 4 16s ಅಂತಿದು. ಫಿ ಇ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಉಳಿತು, ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಉಳಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನಾಯ್ತು 2gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಉಳಿತು. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು 16 ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಇಂಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ಉಳಿತು. ಹೀಗಂದರೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2gm ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. 2gm ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 4 ಇಂಟು ಇದು ಫಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು ಫಿ ಎಷ್ಟದ? 11 ಅದ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 44 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂಗ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೆಂಗ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನದ? ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ? ಎಸ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. ಎಸ್, ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. If acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second square, calculate its value on surface of the moon. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಬರೀಬೇಕು, ಅರ್ತ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮೂನಿಗೆ ಬೇರೆ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಿದು? ಎಮ್ ಮಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಜಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್, ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೂನ್ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು. ಎಮ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಜಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್, ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಮೂನ್. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದದು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಿ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಜೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟದ. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಯಾವ ತೊಗೊಳೋಣ? ಅರ್ತ್ ತೊಗೊಳೋಣ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಅದನ್ನೇ ಆನ್ ಮೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಿ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲೇ ಜಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜೆ ಡ್ಯಾಶ್. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ.
ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನೇನಂತ ಬರೀ ಜಿ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ಇದು ಓಕೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವುದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಡೋಣ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 4 ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯೋಣ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದು ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಎಮ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆಯೋಣ 20 ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್ ಇದೇನು ಬರೋಣ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಗೇ ಇರಲಿ ಇದೇನದು 4 ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯೋಣ 4 ಅಂದರೆ 16 ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 20 ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ 20 ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಸಿ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೂನ್ ಫೈನ್ radius of the earth is 4 times that of the moon. Acceleration due to gravity on earth is 9.8 meter per second square. Calculate its value of the surface of the moon. Therefore g dash ಬೇಕು ನನಗೆ divided by g ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು 16 divided by 20 16 divided by 20 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 divided by I think it is 5. Am I right? Yes. 4r dash square. Yes. What is the answer this one? Therefore g dash is equal to 4 divided by 5 times of g the answer. How much you got the answer now? See, therefore g dash is equal to 4 by 5 into 9.8. Now see here gm divided by r square m is r square divided by gm r dash whole square you substitute r here 4r dash. Yes, how much you got the answer? How much you got the answer? This is 20 times, yes. Therefore, you calculate yourself. G dash is equal to how much you got this one. 4 8s are 2 3 4 9s are yes 36 39.2 divided by 5. Therefore J dash you calculate. How much you got the answer? 5 7s are 35 42 5 8s are it is 4 meter per second square. You calculate it. You confirm this one. 5 7 35 4 ಉಳಿತು 42 5 8 40 ಆಯಿತು 2 ಉಳಿತು 5 4 20 7.84 meter per second square is the acceleration due to gravity on surface of the moon. ಹೀಗೆ
ಸೈಜು, ಶೇಪು, ಮಾಸು ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ, you confirm yourself. Afterwards you substitute the value. If it is comparison method or substitution method, you decide yourself and you calculate it. Okay, thank you.